पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। अज दरअसल इस पहली खबर दे विच कुछ खबरां, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो इस दौर के विचों निकल के सामने आ चुकी ने वो तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा सी कि डर किते ना किते जहन दे विच छाप छड़ रहा है। जी हाँ, अज शायद वो डर निकल के सामने भी आ चुका है। दरअसल जिस ढंग दे नाल दुकानदारां ने अपना रोष जाहिर किया सी सरकार दी नीतियां के खिलाफ, हुण इस रोष नूं एक तरह के हवा देने लिए किसान संगठन भी किते ना किते साथ देने के वास्ते जुड़ चुके हैं। किसान संगठन का साफ तौर पर कहना है कि दुकानदार अपन दुकाना खोलन तो जे उन्होंने पुलिस प्रशासन तंग करता है तो उन्होंने मोढे के नाल मोढा जोड़ के खड़े हो जाएंगे। दरअसल अजिहियां व्यवस्था जेकर बनदियां ने तो कि किसानों के उत्ते जो एक बनया भरोसा है वो कायम रहेगा, क्योंकि हालात जो दिन ब दिन बदतर निकल के सामने आ चुके हैं। इस दे विच सरकार दी नीतियां या कहो सरकार दी पॉलिसियां भी तो मायने रखदियां ने ना। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय दे विच कि किस तरह के नाल किसान दुकानदारों के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े होंदे ने ते उस तो बाद प्रतिक्रम निकल के सामने की आते हैं। फिलहाल देखो इस रिपोर्ट में। मैं हुशियारपुर बैठा जो तुहानूं कोई प्रॉब्लम आउंदी है तुसीं दुकानां खोलो, जे प्रशासन तुहानूं तंग करदा है ते प्रशासन नाल फिर नजिठांगे इकट्ठे हो के, कोई ऐसी गल नहीं। जिसका डर सी शायद उही हुण जा रहा है। आने वाले समय च सूबे के हालात बिगड़ सकते हैं, जिसके संकेत शायद तुसीं हुण सुने लए ने। इस कोरोना काल विपता काल च हर वर्ग हर उम्र के लोग परेशान ने ते कई रोजी रोटी तो भी मुहताज हो चुके हैं। हालात तो कुछ अजिहे बन गए ने कि आज दिन खबर पढ़ते हाँ सुनते हाँ तो असीं भी तुहानूं इस बारे रूबरू करवाउंदे हाँ। सरकार के वालों हिदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने तां जो कोरोना की चेन नूं तोड़िया जा सके, पर सरकार दी ये हिदायतां दुकानदारां नूं शायद रास ही नहीं आ रही। दरअसल सरकार ने जरूरी वस्तां वालियां दुकानां खोलण नूं मंजूरी दित्ती है, पर उन्हां च शराब के ठेके भी मौजूद ने, जिसका विरोध हर पासे लगभग हो ही रहा है। सूबे भर च दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करन भी क्यों ना, मसला रोजी रोटी का जो है। ये विरोध अज का नहीं सगों पिछले साल का हो रहा है। सरकार नूं जेब भरन दे लई सरकार के ठेके खोलने जरूरी ने, पर दुकानां खोलनियां नहीं। अजिहे कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल सवाल उठने भी लाजमी ने कि मसला कुछ अजिहा ही है। खैर जो हालात बन रहे हैं वो वाकई खौफनाक ने। कहा जा सकता है कि आने वाले समय च हर वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष भी विड़ सकते हैं, जिसकी शायद ताजा मिसाल सामने भी आ चुकी है। हुशियारपुर तो जिथे किसान आगू मनजीत सिंह राय समूह दुकानदार और व्यापारी वर्ग नूं बेनती है कि 8 तारीख नूं अपनी दुकानां खोलन, अगर पुलिस या प्रशासन तंग करता है तो किसान जथेबंदियां उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ियां हो जाएंगियां। सारे ही दुकानदार दुकानां खोलन, संयुक्त किसान मोर्चा उन्हां दे नाल है। विशेष तौर पर मैं पंजाब आया होया तो मेरी ये अपनी पर्सनल मेरी अपनी जथेबंदी वालों भी है कि जो गाइडलाइन साडे वालों संयुक्त मोर्चे वालों दित्तियां गईयां, जो उत्थे मीटिंग दे विच पास हो गया उन्होंने लागू करावांगे। और मैं इत्थे ही 9 तरीक तक मैं अपने हुशियारपुर वासियों को खास तौर पर कहना है भी मैं हुशियारपुर बैठा, जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आउंदी है तुसीं दुकानां खोलो, जे प्रशासन तुहानूं तंग करदा है तो प्रशासन नाल फिर नजिठांगे इकट्ठे हो के, कोई ऐसी गल नहीं। दुकानदारां च किन्ना को गुस्सा है, किन्ना को रोस है, उसकी गवाही भर रही ने ये तस्वीरां जो समराला तो निकल के सामने आ चुकी ने, जिथे दुकानदारों ने एकता का सबूत देते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिता है। दरअसल 4 मई नूं समराला विखे वख-वख जथेबंदियां ने धरना लगाया हुआ सी। इस दौरान पुलिस ने कोविड-19 के नियमों की उलंघन करने के दोष च मुकदमा दर्ज कर दिता, जिसका विरोध दुकानदारों के वालों अज मुड़ तो किया ते थाने के बाहर धरना भी दिता गया और अपनी चाबियां पुलिस नूं सौंपते हुए दुकाना प्रशासन नूं खुद चलाउण दी गल भी आखी है। पर्चे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, झूठे पर्चे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ किसान भरा कोई मजदूर भरा कोई गाहक आउंदा बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। किस कदर सूबे के हालात बिगड़ते जा रहे ने, उस बारे ये तस्वीर चीख चीख के बयान तक कुछ कर ही रही ने। एक पासे जिथे कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्थे आर्थिक व्यवस्था भी बड़ी चिंता का विषय। हुशियारपुर तो तरसेम, समराला तो गुरदीप सिंह ते चंडीगढ़ तो तरलोचन सिंह, PTC न्यूज़। ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਾਲ ਦਿਖਾਣੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੱਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਲ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਜਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਗੋ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਗੋ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। कोरोना काल, विपता काल, संकट काल जिसने पूरी दुनिया ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਵਾਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ
ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 20 ਵੱਟਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਵੱਡੀ ਦਾ 100 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋਏ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੈਂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਡਬਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਗੱਬਰ ਇਸ ਬੈਗ ਦਾ ਬੇहद ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਲੋਗ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲੋਮੀਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਮੀਟਰ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ कैद हो चुके हैं। ऑक्सीजन किट हाँ मिल जाएगा आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे में वो हो जाएगा सर। तो कितने का है? लगभग 4000 के आसपास होगा, 3000 3.5 चल रही है क्योंकि वो इंडिया में तो इसमें अवेलेबल नहीं, हमने इम्पोर्ट कराया है। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਹੀ ਲਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਲੋ ਵੇਖ ਲਓ। सिस्टमेटिक तरीके से आपको लगेगा नहीं,
आपसे लगता नहीं है, वो किसी से भी नहीं लगता। खराब हो जाएगा क्या फायदा उसका? वो है, वो टूट जाते हैं, बाद में आप बोलोगे 5,000 5,500 की चीज है, ना आपसे चाबी मिलेगी ना सब कुछ नहीं होना। हम आपके घर में जाके सेट करते हैं जहाँ पे करेंगे जैसे है आप बताओ। ऐसे ऑर्डर आ चुका है ना कि ऐसे आप दे नहीं सकते, क्यों ये इसकी बहुत बड़ी कमी आ गई है इस प्रोडक्ट की। सो इन्नी ज्यादा किल्लत आ गई है, देश च कीमतां वधन दित्तियां गईयां। बहरहाल मसला भाजपा शासित सूबे हरियाणा के यमुनानगर का है। इस मसले ते भी सिविल सर्जन दे नाल साडे पत्रकार ने गलबात की है। सुनो की कहा उन्होंने। आपने मुझे जैसे किया है कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर है और कुछ लोग उसको ओवरचार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, अभी भी अपने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को से भी बात करी है, क्योंकि ये उनके डोमेन में आता है कि कोई भी व्यक्ति माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के भी, मुख्यमंत्री जी के भी और सभी लोगों के ये आदेश हैं कि किसी तरीके की भी कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। सो काला बाजारी भी हो रही है, वाधू मुल भी वसूलिया जा रहा है। उम्मीद है सरकार ते प्रशासन इससे फौरन हो सकती वरतेगा। यमुनानगर तो तिलक भारद्वाज, PTC न्यूज। PTC न्यूज की खास पेशकश की समझे च अज बस इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां देखने लई देखते रहो PTC न्यूज। मैनू यानी कि नीरज पाली ते मेरे कैमरामैन तुलसी मेहरा नूं दिओ इजाजत। कल मिलदे हां इसे वक्त इसे प्रोग्राम की समझे च। याद है ना की समझिए।